غروب أوريجين، الخبر لنا والتعليق لكم. مشاهدينا كنرحبوا بكم في اول عدد من برنامجكم حديث الساعه على قناتكم اوريجين تي في. كيف ما تعرف الجميع، بموجب المعاهده الضريبيه الدوليه المنظمه للتعاون الاقتصادي والتنميه بيبس، ولا مفروض علينا حنا كمغاربه مقيمين في كندا اننا ندرجوا قائمه العقارات والمداخيل وحتى كشف الحساب ديالنا في المغرب وفي العالم في اقرب اجل ممكن في التصريح الضريبي. التعاون بين المغرب وكندا للحد من التهريب الضريبي بدا في 18 ابريل 1979، تاريخ اول اتفاقيه بين البلدين، واللي توثقت في الظاهر رقم 78 973 واحد، والهدف منها كان هو منع التهريب الضريبي على الدخل وعلى راس المال. ومن بعد 33 سنه وتحديدا 23 فبراير 2018 صدق البرلمان المغربي بمرسوم قانون رقم 117 18 جوج، واللي بموجب ديالو ولا واجب على البنوك المغربيه ابلاغ المديريه العامه للضرائب في المغرب بجميع المعلومات الضريبيه المتعلقه بالعملاء المقيمين بالخارج وكندا واللي عندهم دخل او عقارات او اسهم وحسابات بنكيه داخل المغرب، باش ترسل المديريه العامه للضرائب البيانات اللي خداتها من الابناك للدول الشركه المعنيه باتفاقيه اللي بيناتهم كندا بطريقه اوتوماتيكيه، وهذا الشيء ابتداء من سبتمبر 2020 بسن احكام انتقاليه في شان التبادل الالي للمعلومات لاغراض جبائيه. تقدم به السيد وزير الشباب والرياضه نيابه عن السيد وزير الاقتصاد والماليه، ويهدف هذا المشروع الى استكمال المسطره المنصوص عليها في الدستور ولا سيما الفصل 81، وذلك بعرض المرسوم بقانون سالف الذكر رقم 2/18117 الذي عرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال الدورة العادية المقبلة. وبتاريخ 25 يونيو 2019 وقع محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية المغربي على اتفاقية متعددة أطراف لتنفيذ إجراءات متعلقة بالمعادلة الضريبية، واللي الهدف منها هو منع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح. الاتفاقية وقعت عليها 89 دولة، وظهر التزام المغرب بهذه الاتفاقية في قانون المالية لعام 2020. أول ضرر ترتب على تفعيل هذه الاتفاقية هو طرد السلطات البلجيكية ل 25 عائلة من منازل الضمان الاجتماعي بعدما تبت بلي كيتمتلكوا عقارات في بلدانهم الأصلية. من بين هذه العائلات 5 عائلات مغربية، بالإضافة إلى عائلات من بلدان أخرى منهم البرتغال وكرواتيا وتركيا. الحكومة البلجيكية اعتبرت الأمر نوع من الاحتيال، وارتقب أن تفرض على هذه العائلات المطرودة غرامة كبيرة يمكن توصل ل 35,000 يورو حسب تقارير فلاندر انفو. هنا في كندا كيعيش حوالي 260,000 مغربي ومغربيه، والاغلبيه منهم استفادوا بشكل او باخر من المساعدات الاجتماعيه. هذه المساعدات تعطات على اساس انعدام او قله المداخل العائليه والممتلكات. دونك غيجمعوا لك كل شيء ويخليوك حتى النهار بنهارو غادي تخلص القديم وجديد، وبالتالي غادي ترد لهم يعني المبالغ الاضافيه اللي خديتيها. فممكن انك تكون ما تستحق والو، يعني صفر، وبالتالي غادي ترد المبلغ كامل. المشكل ماشي في رد المبلغ بوحده، ولكن غادي ترد المبلغ وغترد معاه يعني الفوائد المتراكمه عده سنوات على هذا المبلغ هذا، اضافه الى عقوبات زجريه اخرى على شكل مبالغ ماليه اللي هي كتسمى دي بيناليتي. هذه فضيحه كحله. فكندا عندها القوانين الضريبيه ديالها والمغرب عنده القوانين الضريبيه ديالو. هذا نوع من ليفاسيون فيسكال اللي انا ما متفقش معاه. في الحقيقه الانسان اللي خدا شي حاجه خصو يرجعها، هذا اللي كاين. يعني ما يمكنش واحد خدام وواحد ناعس وعنده دي بريستاسيون اللي كياخذها وما يستحقهاش في الحقيقه. في بداية هذه الحلقة غنستمعوا لمواقف بعض المغاربة المقيمين في كندا من هذه الاتفاقية. الطاقم الصحفي اوريجين تي في خرج لشوارع مونتريال وسول بعض افراد الجالية على الرأي ديالهم في هذا الموضوع، وكان السؤال ديالنا الأول هو معرفة رأيهم في الاتفاقية اللي سن المغرب مع l'OCDE. بالنسبة لهذه الاتفاقية ديال l'OCDE هي اتفاقية ماشي جديدة، اتفاقية سني عليها 89 دولة، واللي كتحث الدول على انها تبادل المعلومات بيناتها، المعلومات المالية، باش ييفيتيو ليفازيون فيسكال. وانا رايي كمغربي مقيم في الخارج هذه في الحقيقه حاجه مزيانه باش تولي شويه ديال الشفافيه، وحتى الناس بحال دابا الناس اللي عندها املاك ديالها في بلادها ولا عندها حوايج اخرى ماشي تجي لهنا وتنعس في ليد سوسيال، تجي ديفلوبي راسها وتحاول تطور وتخلص اللي عليها. يعني المسائل هذه راه الضريبه ماشي شي حاجه اللي عيب. الا كنتي كتربح الفلوس وعندك مداخل كتعطي شويه للدوله، لان الدوله راه بهم غادي توفر لك بزاف ديال الخدمات.
هذا الراي ديالي. بالنسبه لي انا القانون يقدر يكون شويه ماشي ظالم، مي شويه غادي شويه قاصح على المغاربه، سيرتو في هذه الوقيته هذه. حبذا لو زعما يبدا من هذا العام وحنا غاديين باش الناس يكونوا بعدا على علم بهذا الشيء، ماشي يجي يعني على يعني مره واحده ويجيو يصرحوا بالممتلكات. انا جاني شويه ظالم بالنسبه لي ماروكان دو موند. الناس صافي لونطون هما تيتعذبوا تيخدموا على هذاك يعني هذاك باش يدخلوا الدولار اللي يدخلوا الديفيز للمغرب، وتنوض غدا في الصباح تقول لهم فوالا ضروري خصكم تصرحوا بداك الشيء اللي دخلتو. سي ان بو سي ديفيسيل اكسبتي. مي بالنسبه لي يقدر يكون القانون مزيان، مي الا بدا من بحال دابا من هذا العام للقدام يكون تصريحات. مي الناس اللي قبل غادي يكون شويه ظالم في حقهم. شنو في رايك في المساعدات اللي تياخذوها بعض المغاربه بدون حق هنا في كندا؟ هو في الحقيقه الانسان اللي عنده املاك ديالو مازال كياخذ لي بريستاسيون كما بغات تكون، سواء ايد سوسيال سواء دي بريستاسيون اخرى، في الحقيقه راه ما كيسرقش اداره الضرائب يعني ريفوني كندا ولا ريفوني كيبيك، مي راه كيسرق الكنديين كاملين. انا فهمت كيفاش الناس اللي خداو من هنايا دي بريستاسيون وخداو الفلوس من كندا، ولكن لو بروبليم سو كذبوا بانه ما عندوش ممتلكات. لحقاش فاش كتفعل شي حاجه هنا في كندا تيقول لك واش عندك شي ممتلكات اخرى. ضروري خاص بنادم يقول الحقيقه، الا عندك راه عندك، الا ما عندكش راه ما عندكش. الفضيحه شنو هي؟ الفضيحه هي كان عندك وقلتي ما عندكش، دونك غيجمعوا لك كل شيء ويخليوك حتى النهار بنهارو غادي تخلص القديم وجديد. كيف ما لاحظتوا المواطنين استجبناهم ما متفقينش على بعض المغاربه اللي تياخذوا المساعدات بدون حق، والبعض منهم متخوف وما فاهمش التداعيات ديال هذه الاتفاقيه اللي وقع المغرب. باش نستوعبوا الامر مزيان، قام طاقم صحفي اوريجين تي في معتمدين في كندا بالتواصل مع العديد من الخبراء في المحاسبه في كيبيك باش ناخذوا الاراء ديالهم في الموضوع. واكدوا لنا بالاجماع ان المحامين او الخبراء المختصين في تحصيل الضرائب هما اللي يقدروا يواجبونا على التساؤلات ديالنا. اتصلنا بالخبير السيد عمر بقالي، خبير في المحاسبه سي بي ا، اللي كيشتغل منصب مدير مكتب استشارات في تحصيل الضرائب، واللي عنده خبره اكثر من 10 سنوات كمراقب في اداره الضرائب بكيبيك، وعضو في هيئه الخبراء المحاسبين وكذلك هيئة الخبراء في تحصيل الضرائب. والسؤال ديالنا شنو وقع؟ وسمعتوا بالتأكيد بداية تطبيق ديال اتفاقية التبادل ديال المعلومات الضريبية بين المغرب وأعضاء l'OCDE ومنهم كندا. Donc c'est sûr, cette semaine j'ai reçu beaucoup d'appels de mes clients concernant la nouvelle qui est sortie dans les médias relativement au projet BEPS. Et puis les obligations des citoyens, surtout les résidents fiscalement du Canada et qui ont une double nationalité. Je parle des Marocains et veulent savoir c'est quoi l'impact fiscal, c'est quoi on va dire les mesures fiscales qui sont liées à ce projet de BEPS. Donc je vais aller juste pour commencer expliquer deux notions très importantes. On parle ici d'un évitement fiscal et d'une évasion fiscale. Au niveau de l'évitement fiscal, ça c'est géré par Revenu Canada, par des lois de l'impôt, et il y a des règles d'anti-évitement. Pour stopper, ça veut dire tous les contribuables qui cherchent avec soit des articles de l'impôt pour éviter l'imposition. Ça, il y a des règles, vraiment des règles d'anti-évitement. Et on est dans le pénal, toujours dans le pénal. Et il y a l'évasion fiscale, ça on parle vraiment des stratégies ou même des stratagèmes pour éviter de payer l'impôt au Canada et utiliser soit d'autres pays qui ont un taux d'imposition faible ou même à zéro. Je parle des paradis fiscaux. Donc c'est deux notions très importantes à les retenir, c'est l'évitement fiscal et l'évasion fiscale. Donc le projet de BEPS, surtout, il vise l'évasion fiscale. On parle vraiment de l'utilisation des paradis fiscaux et on parle de l'utilisation d'autres pays, d'aller relocaliser le revenu dans un pays où le taux d'imposition est faible. Donc c'est pourquoi le projet BEPS, il essaie là de freiner et de gérer cette situation déséquilibré, on va dire, au niveau des assiettes fiscales des pays. J'aimerais juste porter une attention sur un point très important, c'est le système fiscal au Canada. Donc, le système fiscal au Canada repose sur l'autocotisation. Donc, chaque citoyen canadien, chaque contribuable canadien, je parle des résidents fiscalement
c'est pas les non-résidents, mais les résidents fiscalement, ils sont tenus de déclarer leurs revenus mondiaux au Canada. Donc, à chaque année, un citoyen, un contribuable canadien doit déclarer ses revenus mondiaux, soit les revenus générés au Canada ou ailleurs dans le monde, il faut les déclarer. S'il y a des impôts payés dans un autre pays, le système fiscal canadien permet d'avoir un crédit d'impôt étranger pour éviter la double imposition dans le pays d'origine et au Canada. Donc, c'est ça le système canadien qui, comme j'ai dit, repose sur l'autocotisation. Chaque citoyen est obligé de faire sa déclaration s'il est tenu de faire la déclaration au Canada. Et par la suite, il y a beaucoup de subventions, beaucoup d'aides, beaucoup d'allocations qui sont calculées en fonction des revenus déclarés chaque année par le contribuable et par bien sûr son conjoint, et s'il y a des enfants à charge qui ont des revenus aussi. Donc le revenu familial, c'est la base du calcul des allocations et des subventions et des aides. Si je prends un exemple d'une famille qui habite au Canada, au Québec, et qui fait sa déclaration chaque année aux provinces et au fédéral, donc il faut absolument déclarer le revenu généré au Canada et le revenu généré ailleurs s'il y a des intérêts, surtout les revenus du bien. Ça veut dire des intérêts, des dividendes qui sont générés ou des gains en capital qui sont générés ailleurs, par exemple au Maroc, il faut les déclarer. Et pour ça, il y a la convention Maroc-Canada, c'est une convention fiscale qui permet vraiment d'éviter la double imposition de ces revenus-là. parce que le Canada il donne des crédits d'impôt pour l'impôt étranger payé ailleurs. اتصلنا ايضا بخبير اخر اللي هو السيد فرجي عبد القدوس، خبير في المحاسبه السي والغش والجرائم الماليه، جوري كونطابل، عضو في هيئه اي سي بي ا، عنده اكثر من 8 سنوات خبره في روفوني كيبيك، اللي عنده المزيد من الافادات اللي يقدر يقدمها لنا حول هذا الامر. السيد فرجي، شنو الراي ديالكم كخبير في التكذيب ديال اداره الضرائب المغربيه لخبر التبادل الاوتوماتيكي مع كندا؟ بالنسبه للمعلومات اللي كنسمعوها في الاعلام واللي المصدر ديالها المغرب والصحافه المغربيه بخصوص مثلا تصريحات اداره الضرائب في المغرب الى غير ذلك، فهذه معلومات تخص الناس المقيمين بالمغرب، يعني الناس اللي دوزوا يعني 6 شهور زائد نهار تقريبا او 184 يوم كمقيمين في المغرب، سواء يعني مغاربه في الاصل او من جنسيات اخرى، ولا علاقة لها يعني بالناس اللي هم أصلا مغاربة ومقيمين في الخارج أو مقيمين في كندا. فالناس اللي مقيمين في كندا فكما قلت يعني كيطبق عليهم القانون الكندي، سواء قانون ضريبي أو قوانين أخرى، وبالتالي فالتصريحات اللي كتكون خاصة بالمقيمين في المغرب فهي لا تعنيهم. شكون في الجالية المغربية في كندا اللي معني بهذه الاتفاقية؟ إذا كنت مقيم في كندا وعندك ما مجمل قيمته أكثر من 72 مليون مغربية أو 100,000 دولار كندية، سواء في المغرب أو في دول أخرى يعني خارج كندا، هذه القيمة مكونة من عقارات كيفما كان شكلها، يعني سواء ديور سواء أراضي، أسهم شركات، ماتيريال أو سيارات مثلا فخمة أو مراكب فخمة، إضافة إلى فلوس يعني محطوطة في البنك، سواء كانت في يعني كونت كورون ولا بلوكي، فأنت معني بالأمر. إذا القيمة الكلية ديال الممتلكات إذا كانت أكثر من كما قلت 72 مليون مغربية أو 100,000 دولار فأنت معني بالأمر. سي فرجي، شنو هما الممتلكات المعفية في كندا؟ بالنسبة اللي عنده بيت مثلا دار في المغرب على سبيل المثال وكيسكن فيها مثلا اقل من 6 شهور، يعني اقل من 183 يوم 183 جوغ، فهذا ما عنده حتى مشكل، لانه كيستعملها الاستعمال الشخصي وربما كيمشي لها غير في الصيف مره، فهذا ما عندوش مشكل. فهذا البيت هذا ماشي ضروري انه غادي يصرح به، ولكن اي حاجه من غير هذا البيت اللي القيمه ديالها كتفوق 72 مليون مغربيه او 100,000 دولار كندية فضروري أنه خصو يصرح بها، بما في ذلك كما قلت يعني عقارات أخرى، سيارات، مراكب
او يعني فلوس محطوطه في البنك. الله يحفظ، شنو هما العواقب اذا شي واحد ما صرحش الممتلكات ديالو ولا كذا في التصريح ديالو؟ اذا بالنسبه للتصريح الضريبي اللي كيكون مثلا فيه معلومات خاطئه او يعني الشخص تعمد انه يعطي معلومات خاطئه فيما يخص مثلا ريفوني كندا، فاول شيء تقريبا كيبداو به هو واحد لا بيناليتي، يعني واحد العقوبه زجريه اللي كتراوح القيمه ديالها ما بين $500 حتى $24,000 كحد اقصى، او كتكون هي القيمه يعني القصوى ما بين هذا المبلغ الاول او 5% من القيمه ديال يعني الممتلكات اللي ما تمش التصريح بها، يعني قيمه من القيمتين، اما عقوبه غتكون من $500 حتى $24,000 او 5% من القيمه ديال الممتلكات التي لم يتم التصريح بها. اذا هذيك عقوبه بحال بغينا نقولوا يعني بدائيه، يعني في البدايه ديال هذا البروسيسوس. بعد ذلك اي هيئه او اي يعني منظمه حكوميه تلقيتي منها شي دعم، تلقيتي منها اموال، سواء مثلا ليد سوسيال، سواء مثلا بري بورس، سواء مثلا توقف على العمل مثلا او لي بريستاسيون داسيرونس امبلوا الى غير ذلك، فجميع هذه الهيئات هذه غتطالب باسترجاع المبالغ اللي عطاتهم لك، وغيعاودوا الحساب من الاول، يعني غيديروا واحد لو كالكول من الاول وغيحددوا القيمه اللي كان خصك تاخذها مثلا وعطاوكم اكثر منها، وبالتالي غادي ترد لهم يعني المبالغ الاضافيه اللي خديتيها. فممكن انك تكون ما تستحق والو، يعني صفر، وبالتالي غادي ترد المبلغ كامل. المشكل ماشي في رد المبلغ بوحده، ولكن غادي ترد المبلغ وغترد معاه يعني الفوائد المتراكمه عده سنوات على هذا المبلغ هذا، اضافه الى عقوبات زجريه اخرى على شكل مبالغ ماليه اللي هي كتسمى دي بيناليتي. يعني ان $1000 مثلا الى خديتيها منذ 5 سنوات فما غاديش ترد فقط $1000، غادي ترد $1000 زائد لي زانتيري كومولي، يعني الفوائد المتراكمه في هذه المده كامله، اضافه الى واحد العقوبه زجريه اللي غادي تعرض لها. يعني ان المبالغ غادي تكون مبالغ مهمه ومهمه جدا. سي عمر، شنو هما الممتلكات الملزوم التصريح عليها والاخرى المعفيه، وشنو هما الغرامات المطبقه في هذه الحاله، ونفس الاسئله في حاله المداخيل. Donc en parlant toujours de système fiscal canadien, chaque contribuable doit déclarer ses revenus mondiaux et en même temps doit déclarer ses biens via des déclarations de renseignement, ses biens détenus à l'étranger. Sauf qu'il y a des exceptions. C'est un formulaire qu'on appelle un T1135. C'est une déclaration de renseignement qu'il faut déclarer au fédéral si on détient des biens dont le coût indiqué est plus que 100 000. C'est sûr que plusieurs mes clients qui me posent la question comment on détermine la valeur de 100 000. C'est pas la juste valeur marchande des biens, mais c'est vraiment le coût indiqué. Le coût indiqué, c'est le coût. On va dire le coût d'achat du bien. Si j'ai plusieurs biens, le total des biens, il ne faut pas qu'il dépasse 100 000. S'il dépasse 100 000, il faut le déclarer. Il y a des exceptions toujours, même s'il dépasse 100 000, on ne peut pas le déclarer si le bien est destiné principalement. Donc la loi, il définit la notion principalement plus que 50%. Donc si le bien est destiné à un usage personnel plus que 50%, même s'il dépasse 100 000, il est exonéré, on ne peut pas le déclarer. Donc si j'ai une maison au Maroc par exemple qui a un coût indiqué de 25 000 et j'ai un chalet à 50 000, c'est 75 000, je ne le déclare pas. Si j'ai une maison qui a un coût indiqué de $120 000 canadiens, je dois le déclarer, sauf s'il est utilisé principalement à des fins personnelles. Ça veut dire que je l'utilise pendant l'été, pendant mes vacances, mais pendant l'année, je loue un 30% location, puis 70% à usage personnel. Je ne suis pas obligé de le déclarer via le formulaire T1135, qui est une déclaration de renseignement. Donc ça, au niveau des biens à déclarer ici au Canada, il y a une obligation. À défaut de déclarer ces biens-là qui dépassent 100 000 le coût indiqué, il y a des pénalités et c'est vraiment des pénalités qui est plus de $24 000
par année là, de non-déclaration. Donc, il y a vraiment des pénalités. C'est pourquoi il faut faire attention et voir est-ce que j'ai des biens à déclarer dans mes déclarations de renseignement par année. Au niveau de revenus, les revenus, il faut les déclarer. Soit j'ai un bien qui a un coût indiqué moins de 100 000 qui génère des revenus de location, par exemple, au Maroc, il faut les déclarer au Canada. Si j'ai une pension au Maroc, il faut le déclarer. Ici au Canada, et la convention, bien sûr, la convention fiscale entre le Canada et le Maroc nous permet d'avoir un crédit d'impôt étranger pour éviter la double imposition. Mais il faut les déclarer, c'est une obligation. Une fausse déclaration, automatiquement, ça génère des pénalités pour la négligence flagrante parce que c'est des revenus non déclarés. Automatiquement, il y a des pénalités pour ça. Alors, quand je parle des biens à déclarer aussi au Canada, dans le coût indiqué dépasse 100 000, c'est pas juste les maisons, c'est pas juste les chalets, c'est pas juste des résidences secondaires. Je parle vraiment des biens qui sont vraiment définis dans le formulaire T1135. C'est des parts dans des sociétés. Si j'ai des actions dans des sociétés privées ou publiques au Maroc, ce sont des biens à déclarer. Si j'ai des fonds de placement dans des institutions financières, donc le coût indiqué des placements, il faut le déclarer. Si j'ai certainement des participations dans des sociétés de personnes, il faut les déclarer, mais le formulaire T1135, il explique tous les biens déterminés à déclarer dont le total dépasse 100 000. Donc, c'est sûr que si j'ai des actions d'une entreprise, si j'ai un fonds de placement, un portefeuille de placement dans une institution financière et j'ai une maison, si la somme des trois dépasse 100 000, il faut le déclarer. Sauf que si la maison est utilisée principalement à des fins personnelles, pour la jouissance personnelle, on va les exclure de calcul pour arriver vraiment à un coût indiqué moins de 100 000 pour ne pas déclarer. Sinon, si il dépasse 100 000, il faut les déclarer. Ça, c'est l'obligation. C'est la déclaration de renseignement et vous pouvez consulter les types de biens là au niveau de formulaire T1135. Il y a un guide pour ça aussi. Vous pouvez le télécharger dans le site de Revenu Canada. Donc, si je parle des résidences secondaires qu'un Marocain qui réside normalement au Canada, qui détient au Maroc. Donc, cette résidence, certainement, il l'utilise pendant l'été, pendant les vacances, etc. Est-ce qu'il va le déclarer ou non? Si je donne un exemple, la résidence a été achetée à 200 000 $. Donc, s'il rentre dans les conditions de déclaration ici au Canada, c'est un bien à déclarer. Sauf que la résidence est utilisée pour des fins personnelles, pour la jouissance personnelle. Et lorsqu'on parle l'utilisation personnelle, soit qu'il soit utilisé par la personne, le résident canadien, c'est-à-dire le contribuable, ou bien sa conjointe, ou bien ses enfants, ou bien ses parents. Donc, ou bien par lui, comme propriétaire, ou bien par une personne apparentée. La loi de l'impôt ici explique c'est quoi une personne apparentée. C'est sa conjointe, son ex-conjointe, ou bien ses enfants, ou bien ses parents. Ce sont tous des personnes apparentées qui peuvent utiliser la résidence au Maroc et ça va rentrer dans un bien à usage personnel. Donc, parfait, on a parlé d'un bien immobilier. Donc, les biens immobiliers qui dépassent 100 000 comme co-indiqué, il faut les déclarer s'il n'est pas utilisé pour des besoins personnels, comme on a expliqué. Donc, il reste encore... le prix d'achat. Oui. Quand je parle de prix indiqué, c'est certainement le coût d'achat. Donc, ce n'est pas la juste valeur marchande du bien qu'il faut qu'il dépasse 100 000, mais le coût d'achat. Donc, c'est mon coût, c'est le prix d'achat. Donc, il y a d'autres biens, effectivement, qu'un Marocain peut détenir au Maroc. Je parle d'un contribuable, ça veut dire fiscalement canadien, qui détient des biens au Maroc, comme des voitures de courtoisie, un bateau. Tous ces biens-là, c'est le même principe. Si les biens sont utilisés à usage personnel pour la jouissance personnelle ou bien la jouissance d'une personne apparentée, ils sont exemptés. Donc, c'est pas la peine de les déclarer, il n'y aura pas de pénalité pour ça. Mais si c'est des biens qui sont utilisés à des fins, on va dire, d'activité commerciale, soit location, soit achat et vente. Ils sont des inventaires. Là-bas au Maroc, c'est quelqu'un qui fait, par exemple, l'achat et vente de voitures. Ça reste un inventaire. Donc, c'est un bien qui génère un revenu. Et il faut faire attention. Donc, il est probable qu'il faut déclarer ces biens dans le formulaire T1135.
Donc, la seule chose qui reste maintenant, c'est les fonds, c'est de l'argent. On a de l'argent dans les comptes bancaires là-bas. Si vous consultez le formulaire, le T1135, la déclaration de renseignement, il n'y a pas une partie qui parle des fonds, de l'argent qu'on détient là-bas au Maroc. Pourquoi? Parce que la loi de l'impôt nous oblige déjà de déclarer le revenu gagné au Maroc ou ailleurs, les revenus mondiaux, ici au Canada. Donc, si le compte bancaire au Maroc qui détient un Marocain contient déjà des revenus imposables qui ont été déclarés au Canada, il n'y a aucune partie là dans le formulaire pour déclarer ces revenus-là. C'est solde de compte ici au Canada. Il n'y a pas d'obligation. Mais il faut faire attention. Ici, le système fiscal canadien, à part les vérifications des autorités fiscales, les vérifications directes, il y a des vérifications indirectes. Les vérifications indirectes, c'est via des méthodes alternatives, et même le Maroc a commencé récemment à développer ces méthodes alternatives de vérification. Ça veut dire que c'est plus maintenant une vérification directe avec les factures, avec les dépenses, avec ça veut dire les revenus encaissés, etc. Mais c'est plus que ça, c'est des méthodes indirectes, c'est des méthodes via les dépôts bancaires, c'est les relevés bancaires, via l'avoir net et via l'indice de richesse. C'est quoi l'indice de richesse, par exemple? C'est que moi, comme contribuable canadien, je déclare 10 000 $ par année. Toutefois, je paye une hypothèque de 2 500 par mois. Je paye la location de ma voiture à 1 000 $ par mois. J'ai des enfants à charge, donc pour les nourrir, ça me demande vraiment un certain montant par année. Automatiquement, le 10 000 $ déclaré au gouvernement est insuffisant pour subvenir à mes besoins. Donc automatiquement, il est plus probable qu'improbable qu'une vérification soit déclenchée pour déterminer l'écart. Pour les yeux des autorités fiscales, il y a certainement des revenus non déclarés. Donc à ce moment-là, il faut faire attention, il faut démontrer qu'en quoi l'écart provient d'une source non imposable. Donc s'il y a des transactions bancaires entre mon compte bancaire ici au Canada avec un compte bancaire au Maroc, puis la transaction est retracée dans le compte bancaire ici au Canada, l'ARC oblige le contribuable de fournir les relevés bancaires de ce compte-là détenu par le contribuable au Maroc. Donc, s'il y a des revenus non déclarés là-bas, il y aura des pénalités pour la non-déclaration et les pénalités, vraiment, ils sont très élevées. Donc, il faut toujours déclarer ses revenus et déclarer ses biens qui dépassent les 100 000. Donc, l'obligation de déclarer via le formulaire de déclaration de renseignement, le T1135, l'obligation de déclarer les biens, le total des biens qui dépassent les 100 000. Donc, à défaut de déclarer ces biens-là, on sait très bien que maintenant, avec le projet BEPS, il y a un échange d'informations automatique entre les pays qui ont signé le projet BEPS, incluant le Canada ou le Maroc. Donc, c'est très probable que les autorités fiscales ont accès à certaines informations, entre autres les biens détenus à l'étranger des contribuables canadiens. Donc, s'il y a un défaut de déclaration de ces biens-là, les pénalités sont très élevées. Donc, les pénalités en vertu des alinéas de l'article 163, passant par la première qui est à 25 $ par jour jusqu'à un maximum de 2 500. Il y a une deuxième pénalité qui peut atteindre jusqu'à 24 000 $. Et en plus, si les biens génèrent des revenus qui n'ont pas été déclarés, il y a la négligence flagrante ici, la pénalité pour la négligence flagrante, qui est vraiment à 50% de l'impôt qui devrait être payé et calculé. Et il y a d'autres pénalités, vous pouvez les consulter là au niveau des... il y a un guide de T1135 avec des questions et réponses. À défaut de déclarer, il y a toutes les pénalités. C'est les alinéas de l'article 163 de la loi de l'impôt, la LIR. Donc, c'est juste pour dire qu'en quoi c'est très important de déclarer ces biens-là via la déclaration de renseignement. À défaut de déclarer, il y a beaucoup de pénalités à payer et ça coûte cher. C'est sûr, ici on parle de
3 ou 4 pénalités. C'est sûr, j'ai pas les numéros d'alinéa devant moi, mais c'est toutes des alinéas de l'article 163 de la loi sur le revenu fédéral. La première, je sais que c'est un 25 $ par jour jusqu'à un maximum de 2500. La deuxième, ça peut aller jusqu'à 24 000 $ le maximum. Et il y a une troisième aussi, à part, comme j'ai dit, la pénalité en vertu de l'article toujours 163 pour la négligence flagrante s'il y a des revenus non déclarés générés par ces biens-là. Donc, je parle de 3 ou 4 pénalités vraiment là qui sont très élevées. Donc, il faut vraiment penser à ces pénalités-là avant de décider de ne pas déclarer. Donc, je recommande fortement de déclarer les biens pour éviter ces pénalités et vous éviter des problèmes avec les autorités fiscales. Et surtout avec l'échange d'informations maintenant, c'est très facile d'aller chercher de l'information du Maroc. On parle ici, c'est pas d'un échange d'informations via des courriels ou des téléphones ou quoi que ce soit, c'est des bases de données partagées par les autorités fiscales du Maroc et les autorités fiscales du Canada. Donc, selon moi, à mon avis, c'est sûr que les autorités fiscales ici auront accès à ces bases de données dans le cadre de projets BEPS. شنو هما النتائج ديال عدم التصريح او التصريح الكاذب؟ Certainement, ici, on a parlé des pénalités au niveau de l'ARC, une fausse déclaration ou bien un manque de faire la déclaration des renseignements. Je parle de T1135 pour les particuliers. C'est sûr qu'il y a une autre déclaration de renseignement, c'est le T1134, mais ça vise les sociétés. Ici, je me suis concentré vraiment pour le T1135 qui vise les particuliers. Donc, c'est sûr, à part ces pénalités-là, tout le monde sait ici au niveau de système, soit fiscal, soit social au Canada, toutes les aides, toutes les subventions, toutes les, on va dire les privilèges, là, ils sont basés sur le revenu déclaré, le revenu familial. Donc, une fois la base est fausse ou bien mal déclarée, automatiquement, il y a un impact négatif sur toutes les aides, toutes les allocations, toutes les subventions que la personne reçoit ou la famille reçoit. La base, c'est toujours l'ARC. Lorsqu'on demande des allocations, les allocations familiales, par exemple, c'est en fonction de notre revenu déclaré à l'ARC. Mais s'il y avait une fausse déclaration, c'est des revenus qui n'ont pas été déclarés, qui ont été générés ailleurs à part le Canada, qui n'ont été pas déclarés au Canada, automatiquement, il va émettre un nouveau avis de cotisation de l'ARC pour inclure ces revenus-là, et ces informations sont partagées avec les autres ministères. Donc, surtout, je parle là au niveau des allocations, il va avoir un impact négatif, il va avoir un remboursement à être demandé par le gouvernement aux familles parce qu'ils ont fait une fausse déclaration. Il faut rembourser l'argent perçu en trop. S'il y a de l'aide sociale, automatiquement il va y avoir une demande de remboursement parce que le revenu déclaré était faux. Et puis, certainement, si je bénéficie d'un logement dans le cadre de HLM, automatiquement, si je fais une fausse déclaration aux autorités fiscales, puis les autorités fiscales y ont échangé l'information avec le Maroc, par exemple, puis ont corrigé mes déclarations, il va y avoir un impact fiscal et probablement même d'exclure la personne de ces programmes-là. Au niveau des bourses d'études, ils sont basés sur les revenus déclarés aussi. S'il y a une fausse déclaration, s'il y a une correction des déclarations, automatiquement, les bourses ils vont être converties en prêts. C'est tout de l'impact négatif au niveau de ces privilèges et ces aides de gouvernement lorsqu'on fait une fausse déclaration. Donc, il faut le retenir. سي فراجي فوقاش غادي يبدا التطبيق ديال هذا القانون من اداره الضرائب الكنديه او ريفوني كندا؟ فكما قلت الى عندك القيمه ديال اكثر من 72 مليون سنتيم مغربيه او 100,000 دولار كنديه خارج كندا، فانت معني بتصريح الضريبي في كندا، لان عما قريب سيكون بامكان السلطات الكنديه الاطلاع يعني على جميع هذه المعلومات في البلد الاصلي او في بعض البلدان حول العالم. اذا خاص ضروري باش دير التصريح او في التصريح ديالك
تصرح بهذه المعلومات هذه، وان المجمل ديال لي زاكتيف او الاصول او الممتلكات القيمه ديالها راها كتفوق 100,000 دولار كنديه او 72 مليون سنتيم مغربيه. سي عمر، امتى خاصني نديرو تصريح الضريبي الممتلكات؟ وشنو غادي نربح من وراء هذا التصريح؟ Donc c'est sûr que plusieurs de mes clients ils me posent la question sur l'utilité de cette déclaration de renseignement. Qu'est-ce qu'il fait les autorités fiscales, en revanche, le Revenu Canada, qu'est-ce qu'il fait avec cette information? Comment il va traiter fiscalement? Donc c'est sûr que lorsqu'on déclare 10 biens, le total de 10 biens qui dépasse les 100 000, l'ARC, effectivement, il utilise cette information. C'est très pertinente pour l'ARC. C'est pourquoi je recommande toujours à mes clients, surtout les nouveaux arrivants, lorsqu'ils arrivent au Canada, la première chose, il faut qu'ils fassent un inventaire des biens qui ont déjà détenu avant d'arriver au Canada. Pourquoi? Parce que au moment d'arriver au Canada, il y a eu une disposition réputée, une vente réputée. C'est pas une vente réelle, mais c'est une vente réputée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je détiens une maison au Maroc, avec une juste valeur, ici je vais aller parler de la juste valeur marchande, une juste valeur marchande de 200 000 dollars au moment où j'ai mis mes pieds au Québec, au Canada. Donc ça veut dire que mon coût ici au Canada, ça va devenir 200 000, la juste valeur marchande. Si je vends dans le futur, si je vends ce bien à 300 000, donc mon gain en capital, le plus-value, ici au Canada, ça va se calculer sur le prix de vente réel qui est 300 000, moins mon coût au moment d'arrivée, 200 000. Ce n'est pas mon prix d'achat quand j'étais au Maroc à 50 000 par exemple. Donc il faut absolument déclarer les biens détenus au Maroc au moment d'arrivée avec la juste valeur marchande, parce que la juste valeur marchande, ça va devenir mon coût. Mon coût pour le calcul de plus-value si je vends dans le futur. Donc, les biens déclarés au moment d'arrivée au Canada, la première journée, automatiquement, mon coût à ce moment-là, c'est la juste valeur marchande au moment d'arrivée au Canada. Dans le futur, si je vends le bien au Maroc, effectivement, il y a de l'impôt à payer là-bas sur le plus-value, sur le gain au capital réalisé, et automatiquement, il y a un gain en capital à déclarer aussi au Canada sur la différence entre le moment d'arrivée au Canada et le moment réel de la vente. Il n'y aura pas de double imposition parce que sur la période du moment d'arrivée au Canada jusqu'au moment de la vente réelle, il y a un crédit d'impôt étranger qui a été payé au Maroc qui va être accordé par les autorités fiscales au Canada pour éviter la double imposition. Donc c'est la convention fiscale Canada et Maroc. Donc il n'y aura jamais la double imposition. Donc on ne paie pas sur la même transaction de vente l'impôt au Maroc et l'impôt au Canada. Ça c'est déjà évité via la convention fiscale entre le Maroc et le Canada. Vous pouvez consulter la convention fiscale et sur le site des Services Canada et vous pouvez voir là les types de revenus qui sont visés par la convention Maroc-Canada. وبالنسبه للافراد الجاليه اللي عندهم شركات او حصص شركات خارج كندا شنو هو الحل؟ Quand je parle de 1135, il y a le 1134, c'est pour les sociétés. Qu'est-ce qu'il exige les autorités fiscales? C'est une déclaration aux sociétés qui détiennent des filiales dans des pays, même un contribuable en particulier. Si je détiens des actions d'une société étrangère et étrangère affiliée, je vais aller t'expliquer la différence. C'est quoi une société étrangère? Moi, je suis marocain ici au Canada, j'ai une société au Maroc et je détiens 1%. C'est une société étrangère affiliée. Mais comme particulier, le 1135 il remplace le 1134, je ne déclare pas. Quand déclarer on fait 1135. Mais si je suis marocain canadien, je suis une personne physique qui détient une société au Canada à 100%. Et la société au Canada, il y a de l'erreur les Marocains disent, il détient 1% une société au Maroc. C'est pas moi comme personne physique, c'est ma société d'Yali, ou là si je suis associé à une société de personnes, mais chez société par action,
une société de personnes, la société de personnes a une action في الماروك ولا في دبي ولا في la France ولا je suis obligé de remplir le T1134 pour les sociétés. Aussi, c'est une déclaration de renseignement. Soit que j'ai 1%, soit que j'ai 10%. C'est quoi la différence? Une société étrangère affiliée, si une société par action canadienne ou bien une société de personnes canadienne détient 1% d'une société étrangère, cette société étrangère, c'est une société étrangère affiliée. Si la société canadienne ou la société de personnes canadienne détient plus que 10%, alors c'est contrôlé maintenant. C'est une société étrangère affiliée contrôlée. 50%, 10% c'est contrôlé. Exactement. Donc, et pour ces genres de structures, lorsque j'ai une société qui détient des filiales partout dans le monde, j'ai l'obligation de remplir une déclaration, ce qu'on appelle une déclaration pays par pays. C'est le T1134. سي فراجي جاليه مغربيه شرات ممتلكات وخلصت الضرائب عليها في المغرب واليوم هما ساكنين في كندا، شنو هي الوضعيه ديالهم؟ اللي خاص يعرف كل واحد مقيم يعني هنا في كندا انه ما دام مقيم في كندا فالقانون الكندي هو اللي كيطبق عليه، فيحاول ما امكن انه ينسى يعني البلد الاصلي ديالو او بلدان اخرى اذا كان عنده بها ارتباطات مثلا قصص يعني اقتصاديه او ثقافيه او غير ذلك، فما دام مقيم في كندا فالقانون الكندي والقانون مثلا في الحاله ديالنا القانون الضريبي الكندي اضافه الى قانون الولايه اللي هي كيبيك مثلا هو اللي كيطبق عليه. فعن طريق هذه الاتفاقيات اللي وقع عليها المغرب ووقعوا عليها عدد ديال الدول اللي هي اعضاء في l'OCDE، فبامكان الحكومه الكنديه الان والهيئات الضريبيه في كندا تحصل على جميع المعلومات اللي خاصها. يعني في البلد الاصلي مثلا بحال نقولوا المغرب مثلا بامكانهم يطلعوا على جميع البيانات الماليه والتقارير الضريبيه ديالك او الاملاك او غير ذلك او جميع الممتلكات، وبالتالي غادي يجمعوا هذه المعلومات اللي جابوها من الخارج اضافه الى المعلومات اللي صرحتي بها هنايا باش غادي يكونوا يعني اللي غادي نسميه واحد لو بروفيل فيسكال. يعني غيديروا مثلا بحال واحد قاعده بيانات غيتحطوا فيها جميع المعلومات الماليه اللي خاصه بك وديال الممتلكات، ومن بعد غادي يتحاسبوا معك يعني على التصريح الضريبي اللي درتيه في اول مره. اذا بالنسبه لي انا كخبير يعني في الغش وفي محاربه الجرائم الماليه والاقتصاديه يعني كوم جيري كونتابل، ما انصح به هو ان الانسان يكون يعني صريح مع ذاته ويكون صريح مع نفسه وحتى مع الحكومه، بحيث اي ممتلكات اي مكاسب اي مداخيل خصو يصرح بها، لانه القانون كيطبق على الجميع والجميع يعني كيصرح بالممتلكات ديالو. فإذا كان اختلافات في التصاريح الضريبيه يعني ما بين المغرب وما بين كندا، فكون على يقين انه غادي يكون يعني واحد لو كالكول ديال ليكار او ديال الفرق ما بين ما صرح به وما هو يعني حقيقي في الواقع، وبالتالي فاللي غادي يوقع عليه مشكل هو اللي قام بتصريح ضريبي غير صحيح. عندنا حالات ديال المغاربه هنا في كندا اللي مشاركين في ملك واحد، شنو هو الحل؟ بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا شراكات او عندهم مثلا استثمارات مشتركه او مثلا عندهم حاله اللي كتختلف شيئا ما على هذه الحاله هذه اللي وصفناها، فمن الأحسن أنه يشوف مثلا واحد الفيسكاليست أو أفوكا فيسكاليست، لأنه هو مختص في المجال الضريبي وبالتالي هو اللي غادي يعطيه الحل بالنسبة للحالة ديالو. تنشكروك جزيل الشكر السي عمر، خبير مغربي في تحصيل الضرائب في كندا. شنو هما النصائح ديالك للجاليه المغربيه بكندا؟ واش الإعلان عن الإفلاس يقدر يكون حل؟ Certainement, la première recommandation que je peux donner, c'est que lorsqu'il y a une première communication des autorités fiscales, il ne faut jamais répondre personnellement aux questions des vérificateurs. Il faut consulter un spécialiste. Ça évite beaucoup de choses. C'est toute l'information qu'on donne au vérificateur, ça peut jouer contre nous, malgré si on a une bonne foi, vraiment. Donc il ne faut jamais répondre directement aux questions de vérificateur avant de consulter un spécialiste, un fiscaliste à cet effet. Donc si jamais, vous ramassez avec un avis de cotisation avec des montants que vous ne pouvez pas vraiment débourser tout un coup,
il y a des façons, il y a des mesures de recouvrement qui vont utiliser les autorités fiscales. Et vous aussi, vous pouvez demander des ententes de paiement. C'est votre droit de demander des ententes de paiement. Ça reste discrétionnaire, à la discrétion des autorités fiscales d'accepter ou ne pas accepter. Mais moi, ce que je recommande, il ne faut jamais penser, parce que c'est la légende maintenant, c'est que la faillite peut régler le problème. Elle ne règle pas le problème. Ça va aggraver la situation. Il y a de l'impôt à payer, vous allez le payer. Si vous faites une faillite personnelle, vous allez perdre beaucoup d'avantages pendant 7 ans, un dossier, on va dire, entaché. Vous ne pouvez pas demander de crédit. Toutes les demandes que vous allez faire au gouvernement, votre dossier, ça va sortir cette faillite. Ce n'est pas la solution. Moi, je ne recommande pas cette façon de faire à mes clients. Et c'est sûr que il y a d'autres façons de faire. Il faut directement négocier avec les autorités fiscales pour avoir des facilités de paiement. Et même parfois, ils sont ouverts si vous pouvez prouver qu'en quoi vous avez de la bonne foi et vous avez assez d'arguments pour même aller demander l'annulation des intérêts des pénalités. C'est toujours possible. Ça reste toujours à la discrétion des autorités fiscales, mais c'est toujours possible. Ils sont ouverts à ce genre de négociation si on peut démontrer la bonne foi et qu'en quoi on a agi avec diligence et avec prudence. إلا الواحد بغى يتطوع باش يصلح الوضع ديالو قبل ما يتصلوا به الإدارة الكندية، واش كاين شي حل؟ Donc, certainement, j'aimerais juste porter l'attention à un programme très, très important ici au Canada. C'est le programme de divulgation volontaire. C'est un programme qui permet aux contribuables de déclarer d'une façon volontaire les revenus, soit par oubli, soit par d'autres façons, et n'ont pas été déclarés ici au Canada. Il y a le programme de divulgation volontaire qui peut, il y a des conditions certainement pour ce programme-là, pour être admissible à ce programme-là, de déclarer ce revenu via une déclaration divulgation volontaire pour échapper aux pénalités et intérêts. Donc il y a toujours l'impôt, il faut payer l'impôt sur ces revenus-là, mais au moins éviter les pénalités et les intérêts lorsqu'on utilise et on est admissible au programme de divulgation volontaire. تنشكرك بزاف السي فراجي، خبير مغربي في الجريمه الماليه في كندا. سي فراجي، سمعنا على العفو الضريبي في المنح المغرب، واش حنا معنيين بهذا العفو؟ بالنسبه للعفو الضريبي اللي كيخص بعض المواطنين او بعض فئات المواطنين بالمغرب، فهو لا علاقه له يعني بكندا. فكندا عندها القوانين الضريبيه ديالها والمغرب عنده القوانين الضريبيه ديالو، وما كاينش شي علاقه. يعني ماشي ان شي واحد الا خد العفو الضريبي في المغرب مثلا راه مباشره غادي ياخذوه في كندا. فكل دوله عندها جهاز ضريبي مستقل على الاخرى اللي غادي يكون هو تبادل المعلومات فقط. فاللي مقيم في كندا غادي يتحاسبوا مع السلطات الكنديه، واللي مقيم في المغرب غادي يتحاسبوا مع السلطات المغربيه. كان ضروري نتواصلوا مع طرف اخر معني بالموضوع بشكل مباشر. الامر يتعلق باداره الضرائب الكيبيكيه. خبرونا بان اتفاق معنيه به ريفوني كندا، وهنا ربطنا اتصال بالمسؤولين بهذه الوكاله، وكان الجواب ديالهم كالتالي: لسوء الحظ الوضع الصحي في كندا وبالاخص التدابير الوقائيه في اطار كوفيد 19 ما مكنتناش من لقاء مباشر. مشاهدينا، بهكذا نكون وصلنا نهايه عدد اليوم. نجدد الشكر لجميع الاطراف اللي شاركت معنا برايها او خبراتها القيمه. نتمناو ان البرنامج يكون عن حسن ظنكم، ونضربوا لكم موعد عما قريب بموضوع ساعه جديد. كونوا في الانتظار وشجعوا القناه الصحفيه اوريجين عبر الانضمام الى القناه وترك اسئلتكم وملاحظاتكم البناءه. والى اللقاء. جروب أوريجين، معا نعيش فخر الانتماء.